हेलो एवरीवन वेलकम टू स्कूल प्लस। आज आम यह वीडियो माध्यम 2025 मसीह होता एसएसटी सेवक सेविकार मेन एग्जाम रे जहाँ भी किसी ईवीएस क्वेश्चन एवं ईवीएस पेडागोजी क्वेश्चन पड़ता है ता सहित कंटेंट क्वेश्चन पड़ता टोटाल आमर 25टा क्वेश्चन पड़ता। तो सही 25टा क्वेश्चन को आम मैंने पूरा पूरी डिटेल्स डिस्कसन करवा सहित से ऑप्शन को लेकिन जहाँ भी किसी मैंने क्वेश्चन हो पार आम मैंने पूरा पूरी डिस्कसन करवा सही मेन एग्जाम रे ओडिया इंग्लिश मैथ ईवीएस पड़ता 100 मार्क टोटाल टोटाल 100टा क्वेश्चन। तो 25टा क्वेश्चन आम पड़ता कौन ना ईवीएस। तो सब क्वेश्चन को आज हम पूरा पूरी डिटेल्स डिस्कसन करवा। तो मोर आशा आपण माने वीडियो को पूरा पूरी फास्ट रो लास्ट टाइम देखिए जोटा कि आपण मानकर आगामी 80 जोटा कि जूनियर टीचर रेगुलर पोस्ट जोटा कि आमर बहुत शीघ्र बाहर जाऊँगी। तो तापाई ओटीटी सीटी आरएसटी ओएसटीटी आमर सीटीटी सब एग्जाम बहुत हेल्पफुल हम कहीं सब एग्जाम सिलेबस सेम अच्छी। तो मोर आशा आपण मैंने वीडियो को फास्ट रू लास्ट टाइम देखिए बिना स्किप करके देखिए वीडियो को लाइक करदे और आपण मानक वीडियो केमिति लागला मते कमेंट रे जणेबे आपण मानक आउ को टाइप रे वीडियो दरकार ताकू मते आपण माने कमेंट रे लिखिबे। चैनल को नुआ सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऊपर क्लिक करिवे जदर कि मु जहां भी किसी नुआ वीडियो अपलोड करबी सब वीडियो नोटिफिकेशन आपण माने फास्ट पाई परिबे। चलंतु वीडियो स्टार्ट करबा। प्रथम क्वेश्चन हमर कोन अछि कहिछि कि निम्नलिखित केउ विवृत्तिटी कार्यकलाप भित्तिक शिक्षा बा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग संदर्भ रे भूल अटे माने हम नेगेटिव खोजिबा हला। तो फर्स्ट हमर ऑप्शन कोन अछि एहा अनेक इंद्रिय एवं शिक्षण शैली को नियोजित करे सेटा पॉजिटिव अछि ना। द इट एंगेजेस मल्टीपल सेंसेस एंड लर्निंग स्टाइल सेटा ठीक अछि पॉजिटिव अछि हला। तापर कहि कि हम इट सपोर्ट लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन एटा भी मतलब पॉजिटिव अछि। मैं नेगेटिव देखिबा तापर अछि टू इंप्रूव स्टूडेंट क्यूरियोसिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एटा मतलब ठीक अछि। देखंतु एटा दैछि कि इट फोस्टर ए पैसिव लर्निंग अप्रोच पैसिव होबने एक्टिव होबला एटा जेहेतु एटा नेगेटिव अछि तेठी हम आपण मानको भूल पचरथिला ना तेबे आपण मानको ऑप्शन बी हेजिबो सठिक आंसर जोटा कि यह एक निष्क्रिय शिक्षण पद्धति को प्रोत्साहित करे जोटा कि हमर भूल अछि। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। तो परवर्ती क्वेश्चन को परवर्ती हमर क्वेश्चन कोन कहिछि कि भारतीय संविधान रो केउं धारा अनुसार मंत्री परिषद गठित हुए हैला। तो को आर्टिकल कोथे लिखा है कि हमर मंत्री परिषद गठन संपर्क हैला। तो ऑप्शन हमर अछि आर्टिकल 72 आर्टिकल 74 52 69 देखो हमरा 72 रे कोन मेंशन अछि हमर पावर ऑफ प्रेसिडेंट हैला पावर ऑफ प्रेसिडेंट हैला टू ग्रांट पार्डन हैला। तापर असला 52 रे हमर कोन मेंशन अछि ना हमर गोटे हमर जोटे कंट्री हो कि स्टेट रे हो जने हमर प्रेसिडेंट रहबे हैला देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैला हमर 52 रे मेंशन अछि। तापर असला 69 रे हमर कोन मेंशन अछि हमर उप राष्ट्रपति ओथ टेकिंग हैला संपर्क रे मेंशन अछि ओथ हमर कोन हमर जने प्रेसिडेंट रहबे स्टेट रे सेटा हमर मेंशन अछि। हमर मंत्री परिषद कोठी को आर्टिकल संपर्क माने द्वारा हमर माने गठित होइतांदी हमर सेटा हमर को लिखा अछि कोड हमर आर्टिकल 74 रे हैला सेति पे हमर ऑप्शन बी हे जिवो सठिक आंसर हैला 74 हैला। परवर्ती क्वेश्चन बुझिबा परवर्ती हमर क्वेश्चन कोन अछि कहिछि कि टाइफाइड पाए निम्नलिखित मध्यनु केउंटी सबठारु सठिक परीक्षा अटे हैला। हमर टाइफाइड हेछि कि नाही ता संपर्क जदि माने परीक्षा करिबा को परीक्षा करिबा ऑप्शन अछि हमर एमआरआई एक्स-रे ब्लड प्रेशर टेस्ट वाइटल टेस्ट। तो सठिक आंसर कोन हबो हमरा हे जिवो कोन ऑप्शन डी हे जिवो सठिक आंसर जोटा कि हमर वाइटल टेस्ट हैला। एवं ता पूर्वरु एमआरआई रो फुल फॉर्म कोन तो कोन हबो ना हमर मैग्नेटिक जो जानि छथि मते कमेंट लिखि देबे ना मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग हैला हमर एमआरआई रो फुल फॉर्म सेटा हमर कोन पे करा जाय ना बॉडी रो जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर सब अछि से मानकर इमेज हम देखिया पाए हैला। तापर आसला एक्स-रे मतलब सेम जोटे हमर ओडे फ्रैक्चर हो कि लंग्स डिजीज हो कि डेंटल प्रॉब्लम पाए हम माने एक्स-रे जो स्कैनिंग टाइम करथांती हैला एटा मध्ये हम बॉडी रो इंटरनल पार्ट को देखिया पाए हैला। तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा परवर्ती हमर क्वेश्चन कोन अछि कहछि निम्नलिखित केउंटी यांत्रिक शक्ति को सर्वोत्तम भाव में वर्णना करे हैला हमर यांत्रिक शक्ति को कोटा हमर सर्वोत्तम भाव में वर्णना करे। तो ऑप्शन हमर अछि एक वस्तुर मोट स्थितिज एवं गतिज शक्ति
କହିଛି କେବଳ ବେଗ ଯୋଗୁଁ ବସ୍ତୁରେ ନିହତ ଶକ୍ତି। ତାପରେ ଅଛି ରାସାୟନିକ ବନ୍ଧରେ ସଞ୍ଚିତ ଶକ୍ତି ନା ଅଛି ତାପ ଏବଂ ଧ୍ୱନି ଶକ୍ତିର ସମଷ୍ଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁର ମୋଟ ଶକ୍ତି ମାନେ ସ୍ଥିତିଜ ଏବଂ ତା ସହିତ ଗତିଜ ହେଲା, ତାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି କଣ, ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି। ଅପସନ ଏ ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହିଛି କି 1000 କେଜି ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ କାରର ପରିବେଗ କେତେ ନା 5 ସେକେଣ୍ଡରେ 10 ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡରୁ 15 ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିବା ବଳ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟେ ହେଲା। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ୱେଟ୍ ଆମର କେତେ ଦେଇଛି, ମାସ୍ ଆମର ଦେଇଦେଇଛି କେତେ ନା 1000 କେଜି। ତାପରେ ଟାଇମ ଦେଇଦେଇଛି କେତେ ନା ଆମର 5 ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଲେଖିବେ, ଇନିସିଆଲ ଭେଲୋସିଟି କେତେ 10 ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ, फाइनाल वेलोसिटी केते 15 मीटर पर सेकेंड ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ, v इज इक्वल टू u प्लस एटी ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ମାନେ। ତ v କେତେ 15 इज इक्वल टू u केते 10 तो से केते हम देइने बाहर करबा t केते 5। तो एटा एपटी 15 10 टा एपटी आसले 15 माइनस 10 जोटा कि 5 इज इक्वल टू 5a, ताले a इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 5 जोटा कि 1। এটা কোন না অ্যাক্সিলারেশন, এটা আমরা মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার তার ইউনিট ହେଲା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ କଣ ପଚାରିଛି ନା ବଳ ପଚାରିଛି, ଫୋର୍ସ ପଚାରିଛି। ଫୋର୍ସ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ମାସ୍ ଇନଟୁ ଆକ୍ସିଲରେସନ। ତ ମାସ୍ କେତେ ଦେଇଛି ନା 1000 ଇନଟୁ ଆକ୍ସିଲରେସନ କେତେ ବାହାରିଲା ନା 1 ବାହାରିଲା। ତାହେଲେ ଆମର ଫୋର୍ସ କେତେ ହେଇଗଲା ନା ଆମର 1000 ନ୍ୟୁଟନ ହେଲା। ଅପସନ ସି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଫୋର୍ସ ର ୟୁନିଟ୍ ପଚାରିବ, ଆକ୍ସିଲରେସନ ର ମଧ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ ପଚାରିବ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ ନା ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ ସ୍କୟାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମର କଣ ପଚାରିଛି, କହିଛି ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡ୍ୟାସଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଅଟନ୍ତି। ଯାହାର ପ୍ରତିନିଧି ଅଟନ୍ତି ନା ଆମର ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ସେ ଅଟନ୍ତି ହେଲା। ଆମର ତାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଆମର 75 ଆର୍ଟିକଲ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆର୍ଟିକଲ 75 ହେଲା। ଭାରତର ସଂସଦ କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ ଲେଖା ହେଇଛି କେତେ 79, ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖିବେ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଅଛି, କହିଛି କି which of the following best reflect the spiral approach in environmental studies curriculum design ହେଲା। ମାନେ କହିଛି କି ଆମର କୋଉଟା ମାନେ ବେଷ୍ଟ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଛି କାହାକୁ ନା ଆମର ସ୍ପାଇରାଲ ଆପ୍ରୋଚ ଇନ୍ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟଡିଜ କୁ ହେଲା। କଣ ହବ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସ୍ପାଇରାଲ ମାନେ କଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅପସନ କଣ ଦେଇଛି, ସ୍କିପିଂ ପ୍ରିଭିୟସଲି ଲର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ, ସ୍କିପ୍ ଆମେ କରିବା ନାହିଁ ନେଗେଟିଭ ଅଛି। ରିପିଟିଂ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିବାନି ନେଗେଟିଭ ଅଛି, ଘୋଷା ପଦ୍ଧତିକୁ ଯା ପଳଉଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଟପିକ ଆଟ ୱାନ୍ସ, ନା ହବନି। ଯଦି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବୁଝେଇବା, ତାପରେ ଦେଖିବା କି ଠିକ ମାନେ ତାକୁ ବୁଝେଇବା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ରିଭିଜିଟିଂ କନସେପ୍ଟ ଆଟ୍ ଇନକ୍ରିଜିଂ ଲେଭେଲ ଅଫ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି। ଯଦି ଆମର ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟର ତାର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି ବଢୁଛି, ଲେଭେଲଟା ବଢୁଛି, ତେବେ ସେଇ କନସେପ୍ଟକୁ ଆମେ ରିଭିଜିଟ୍ କରିବା, ଥରେ ବୁଝେଇବା ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇବା ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇବା, ସେଟା ହଉଛି ରିଭିଜିଟିଂ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର କଣ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ନା ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ରିଭିଜିଟିଂ କନସେପ୍ଟ ଆଟ୍ ଇନକ୍ରିଜିଂ ଲେଭେଲ ଅଫ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି। ଯୋଉ ହାରରେ ତାର ଲେଭେଲଟା ବଢିବ ସେଇ ହାରରେ ଆମେ ମାନେ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ରିଭିଜିଟ୍ କରିକି ସେ କନସେପ୍ଟକୁ ଆଉ ଥରେ ପଢେଇବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଅଛି, କହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ କିଏ ଥିଲେ। ଅପସନ ଅଛି ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ, ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ, ରମା ଦେବୀ, କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାପତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା କଥା ପଚାରୁଛି, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ କିଏ ଥିଲେ, ରମା ଦେବୀ ଥିଲେ। ଅପସନ ସି ଯୋଉଟା କି ରମା ଦେବୀ ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଆଉ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ କିଏ ଥିଲେ ନା ଆମର କିଏ ଥିଲେ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଆଇଏନସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଆଇଏନସି ର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଓମେନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ହେଲା। ଆମର ଆଇଏନସି ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ, ଯୋଉଟାର କି ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଯିଏକି ଆଇଏନସି ର ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ହେଲା। ଦେଖି ରଖିବେ, ଯୋଉଟା କିଏ ଥିଲେ ନା ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ ହେଲା। ଆଉ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ସେ ସିଏମ ଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ କେବେଠୁ କେତେରେ, ଯୋଉଟା କି 1972 ରୁ 76 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲେ ଥରେ, ତାପରେ 1980 ରେ ଆଉଥରେ ହେଇଥିଲେ ହେଲା, ଯାଇକି ଆମର କିଏ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି କି which of the following rules gives a factual description of a significant events in a child life describing his personal growth and social interaction। ଏଠି ଅପସନ ଅଛି ନା anecdotal records, oral spelling, multiple choice question, standardized achievement test। ଦେଖନ୍ତୁ এটা କଣ ହବ ନା ଗୋଟେ ପିଲାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗ୍ରୋଥ, ସୋସିଆଲ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କେମିତି ଅଛି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା, କୋଉ ରେକର୍ଡ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜାଣିବା,
ଓରାଲ ସ୍ପେଲିଂ ଟେଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ, ମଲ୍ଟିପୁଲ ଚଏସରେ ହବ ନାହିଁ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମାନେ ସେମ୍ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ସେମ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହବ ନାହିଁ। କଣ ହବ, ପିଲାଟାର କୋଉଥିରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ସେ ଅନ୍ୟ ପିଲା ସହିତ ମିଶୁଛି କେମିତି, ସେ କୋଉ ସବଜେକ୍ଟରେ ଭଲ ହଉଛି, ଚିତ୍ର ଭଲ ହଉଛି କି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭଲ ହଉଛି, ଏଇ ଟାଇପର ସବୁ ରେକର୍ଡ କୋଉଥିରେ ଆମେ ରଖିଥାନ୍ତି ନା ଆମର ଆନେକ୍ଡୋଟାଲ ରେକର୍ଡସରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ଏ ରେ ଅଛି ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉଟା କହିଛି ପତ୍ର ବ୍ଲେଡ ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆଧାର ହୋଇପାରେ ହେଲା, ମାନେ ପତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ସେପ୍ ହୋଇଥାଏ ହେଲା, ସବୁ ସେପ୍ ହେଇଥାଏ। ତ ସେ କହିଛି କି ଯୋଉ ଗୋଲାପ ଚାଇନାର ମାନେ ମନ୍ଦାର ଗଛ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପତ୍ର ଆଧାର ବା ଲିଫ୍ ମାର୍ଜିନ ଦେଖାଯାଏ ହେଲା। ମନ୍ଦାର ଯୋଉ ଗଛର ପତ୍ରଟା ତାର ଯୋଉ ମାର୍ଜିନଟା ବା ଆକାରଟା କୋଉ ଟାଇପର ଦେଖାଯାଏ, କୋଉଟା ଦେଖାଯାଏ, এটা ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଯୋଉଟା କି ସେରେଟ୍ ହେଲା। ଅପସନ ବି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯୋଉଟା କି ସେରେଟ୍। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆମର କଣ ଅଛି, ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟି ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ ଆସେସମେଣ୍ଟର ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ ହେଲା। ଅପସନ କଣ କଣ ଅଛି ନା ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯୋଜନା କରିବା, ଶିକ୍ଷଣ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବୁଝିବା, ନା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ରାଙ୍କ କରିବା। କୋଉଟା ନୁହେଁ ପଚାରୁଛି, ମାନେ ନେଗେଟିଭ କୋଉଟା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଜନା କରିବା ଠିକ ଅଛି, ଶିକ୍ଷଣ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବୁଝିବା ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ର୍ୟାଙ୍କ କରିବାଟା ନେଗେଟିଭ ହେଇଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ଏଠି ନୁହେଁ ପଚାରିଥିଲା ତ ଆମେ ନେଗେଟିଭ ଦେଖିଲେ ଆମର ଅପସନ ଡିଟା ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ, କାହିଁକି ନା ନେଗେଟିଭ ଅଛି ହେଲା। ର୍ୟାଙ୍କଟା ଗୋଟେ ମେନ୍ ମୋଟିଭ ନୁହଁ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କଣ ଅଛି ନା ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭିତ୍ତିକ ପଦ୍ଧତି ଡ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ ହେଲା। କଣ ଦେଇଥାଏ ନା ଆମର ଅପସନ ଅଛି ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବିକାଶ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଏକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଜ୍ଞତା ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗଠିତ କରିଥାଏ। ଠିକ ଅଛି ଏଟା ହେଲା। ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବିକାଶର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବ ଏବଂ ଏକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଶିକ୍ଷାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସଂଗଠିତ କରିବ, ମାନେ ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇକି କଣ ବିକାଶ ହଉଛି ଏବଂ ସେଇ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ନେଇକି ଆମ ଶିକ୍ଷା ହବ ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ପୃଥକ ହବ ନାହିଁ, ହାଇ ଆମର ଟେଷ୍ଟିଂରେ ହବ ନାହିଁ, ଟେଷ୍ଟ ଆମେ କିଛି କରିବା ନାହିଁ, ଡ୍ରିଲ ଆମର ଘୋଷା ପଦ୍ଧତି ହବ ନାହିଁ ହେଲା। ଆମେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ନେଇକି ଆମେ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ହବ ସେଇଟା ଯୋଉ ହଉଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସଂଗଠିତ କରିବା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କଣ ଅଛି, କହିଛି କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଏକ ଅସନ୍ତୁଳିତ ବଳ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କଣ ହୁଏ, କଣ ହୁଏ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତେବେ ତାର କଣ ହବ ନା ବସ୍ତୁର ବେଗ କିମ୍ବା ସେମାନେ ତାର ଦିଗ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, ଯୋଉଟା ଆମର ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତାପରେ କହିଛି କ୍ୟାଟାଫିଲ୍ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁଠାରେ ମିଳିଥାଏ, କୋଉଠି ଦେଖାଯାଏ। ଅପସନ ଅଛି ମୂଳ ଲୋମରେ, ଭୂତଳ କାଣ୍ଡରେ, ଫଳରେ, ଫୁଲରେ। ଦେଖ କ୍ୟାଟାଫିଲ୍ଟା ଆମର ମାଟି ଭିତରେ ଯୋଉ ନଥାଏ କି ଯୋଉ ଆମର ମୂଳଟା ସେଟା ଆମେ ଦେଖାଯାଏ କି ଭୂତଳ କାଣ୍ଡରେ ଦେଖାଯାଏ କଣ ନା କ୍ୟାଟାଫିଲ୍ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କଣ ଅଛି ନା ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଡ୍ୟାସ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଅଟେ। କଣ କରେ, ଆମର ଯଦି ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କରାଇବା ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କର କଣ ହେବ, କଣ ମାନେ ହେଲ୍ପ ହବ। ଅପସନ ଅଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଲେଖାରେ ସହଜତା ବିକାଶ କରିବା, ହବ ନାହିଁ। ରାଜନୈତିକ ସରଞ୍ଚନାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ହବ ନାହିଁ। ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଏକ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା, ନା। ମେନ୍ ଆମର ମୋଟିଭ କଣ, ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଚିହ୍ନିବ ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ ହେଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କଣ ଅଛି ନା ଏକ ସୁନିଶ୍ଚିତ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବା ୱେଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ଡ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ କରିକୁଲମର ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ହେବା ଉଚିତ। ଅପସନ ଅଛି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ପରୀକ୍ଷା ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ ଅଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ବିଷୟରେ କୌତୁହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ମାନେ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ଜାତ ହେଲା ତେବେ ଅଟୋମେଟିକ ସେ ଶିଖି ଯିବ ହେଲା, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେ ଶିଖିବ, ସେ ଆଗ୍ରହଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ହେଲା। ଆମର ତାପରେ କହିଛି କି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ସୂତ୍ର ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷା, ନା ସୂତ୍ର ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷା ହେବ ନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ କହିଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ଧାରା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବା, ନା ଏଟା ନୁହେଁ। କଣ ହବ ନା ଆମେ ଯଦି ମାନେ ୱେଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ଡ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ କରିକୁଲମରେ କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନା ଗୋଟେ ପିଲାର ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ବିଷୟରେ କୌତୁହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହେଲା। ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆମର କଣ ଅଛି ନା ଓଡିଶାରେ କେଉଁ ମାସରେ ମୌସୁମୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ବା ରିଟ୍ରିଟିଂ ମନସୁନ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଓଡିଶାରେ କଣ ହୁଏ, ମୌସୁମୀ ଆସେ କେତେବେଳେ ନା ଆମର ଜୁନ ଜୁଲାଇରେ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କେବେ କରେ ନା ଫେରିଯାଏ କେତେବେଳେ, ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ପଳାଏ ହେଲା। ସଠିକ ଆନ୍ସର ଅପସନ ବି, ଯୋଉଟା କି ଅକ୍ଟୋବର ଏବଂ ନଭେମ୍ବରରେ ହୋଇଥାଏ ହେଲା।
ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ନା ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଅଫ୍ ଏ ନନ୍ ପଏଣ୍ଟ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ମାନେ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହଉନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ୱେଷ୍ଟ ୱାଟର ଯୋଉଟା ଆମର ହଉଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଯୋଉଟା ବାହାରୁଛି ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ମାନେ ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହଉଛି। ତାପରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପାଇପ୍ ଆ ମଧ୍ୟ ପାଇଁ ହଉଛି ତା ପାଇଁ। ତାପରେ ୱେଷ୍ଟ ଡିସଚାର୍ଜ ଫ୍ରମ୍ ଏଟା ତ ହଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯଦି ଆମ ଚାଷ ଜମିରୁ ବର୍ଷା ପରେ ଯଦି ସେଠୁ ମାନେ ପଳଉଛି ମାନେ ଆମ ଚାଷ ଜମିରୁ ବୋହି ଯାଉଛି ତ ସେଟା ତା ପାଇଁ ଆମର ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହଉନାହିଁ, ଯୋଉଟାକି ଆମର ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଅଛି ନା ହୁଇଚ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସେଲ୍ ଆର୍ ପ୍ରାଇମେରିଲି ଟାର୍ଗେଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ବାଇ ଦ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଇମ୍ୟୁନୋ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଭାଇରସ୍ ନା HIV। HIV ଯୋଉ ହେଲେ ଆମର କୋଉ ସେଲ୍ ଟା ମାନେ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହେଇଯାଏ କୋଉଟା ହେଇଯାଏ ନା ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଯୋଉଟା କି CD4+ ହେଲ୍ପର T ସେଲ୍ ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ଏବଂ HIV ପାଇଁ ଆମେ ମାନେ କୋଉ ଟେଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣମାନେ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ନା ଆମର କହିଛି କି ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କର ବା ମର ସ୍ଲୋଗାନ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ହେଲା। କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା ଆମର ଅପସନ୍ ଅଛି କ'ଣ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, MK ଗାନ୍ଧୀ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ତାପରେ ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ ଆମର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ କି କର ଅବା ମର। ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା ଅଗଷ୍ଟ 8, 1942 ହେଇଥିଲା ହେଲା। ଏବଂ ତା ସହିତ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଆମର କିଏ? ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? କହିଥିଲେ କି ଗିଭ୍ ମି ବ୍ଲଡ୍ and I shall give freedom ହେଲା। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କହିଥିଲେ କି ଆରାମ ହାରାମ ହେ ହେଲା। ଆରାମ ହାରାମ ହେ। ଆପଣମାନେ ଲେଖି ରଖିବେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟାଇମରେ ଆପଣମାନେ ଏଟାକୁ ରିଭିଜନ କରିବେ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆମେ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଅଛି କହିଛି କି ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ଭିଦ ଭିଭିପାରସ୍ ଅଙ୍କୁରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ମାନେ ସେ ଗଛରୁ ଗଛ ତିଆରି ହେବା ଗଛ କାଣ୍ଡରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ତିଆରି ହେବା ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିଛନ୍ତି ଭିଭିପାରସ୍ ବା ଅଙ୍କୁରଣ ହେଲା। ତ କୋଉ ଟାଇପର ଗଛ ଦେଖାଯାଏ ଆମର ଅପସନ ଅଛି ପାର୍ବତ୍ୟ ଗୁଳ୍ମ, ମରୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ, ହେନ୍ତାଳ ଉଦ୍ଭିଦ, ଉଦ୍ୟାନ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ। କ'ଣ ହବ ନା ଆମର ହେନ୍ତାଳ ବଣ। ହେନ୍ତାଳ ବଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କି ଆମର ସେ ହେନ୍ତାଳ ଗଛରୁ ଆଉ ଗଛ ତିଆରି ହେଇଥାଏ ଚେରରୁ ହଉ କି ତାର କାଣ୍ଡରୁ ହଉ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ଭିଭିପାରସ୍ ବା ଅଙ୍କୁରଣ ହେଲା। ତ ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଅଛି କହିଛି ଅବଜରଭେସନ ମେଥଡ ଇନ୍ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଇଜ୍ ବେଷ୍ଟ ସୁଇଟେଡ୍ ଫର ହେଲା। ମାନେ କହିଛି କି ଆମର ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟଡି ପଢୁଛନ୍ତି ଅବଜରଭେସନ ମେଥଡ କେମିତି ମାନେ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ଆମେ କହିପାରିବା। କ'ଣ ହବ ନା ଆମର ଅପସନ ଅଛି ରାଇଟିଂ ଆନ୍ ଏସେ ଅନ୍ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ ଏଟା ହବ ନାହିଁ, ଏକ୍ସପ୍ଲେନ ହବ ନାହିଁ, ତାପରେ ଏଟା କ'ଣ ରିଡିଂ ଏବାଉଟ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିଡିଂ ହବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ୱାଚିଂ ଆଣ୍ଡ ଡକୁମେଣ୍ଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗ୍ରୋଥ ଓଭର ଟାଇମ୍ ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଅବଜରଭେସନ କରିବା ତେବେ ଆମର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଠିକ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ, ପୁରାପୁରି ଠିକ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ। ଦେଖିବା ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ମାନେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବା ବା ଡକୁମେଣ୍ଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗ୍ରୋଥ ଓଭର ଟାଇମ୍ ମାନେ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଆମେ ସେଟାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ତେବେ ଯାଇକି ଆମେ ମାନେ ଠିକରେ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟଡିକୁ ଆମେ ଠିକରେ ପଢିପାରିବା ହେଲା। ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଅଛି କହିଛି କି ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ମାନେ ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି? ଅପସନ ଅଛି ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ, ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆନ୍ଦୋଳନ, କର ବା ମର ଆନ୍ଦୋଳନ ନା ଅଗଷ୍ଟ କ୍ରାନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ଅପସନ ଡି ଅଗଷ୍ଟ କ୍ରାନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା। ଆମର ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ହେଇଥିଲା ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଜଣେଇବେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଅଛି ନା ଆମର ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ କେଉଁ ମସିହାରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ ଅଛି 1954, 57, 50, 52। ସଠିକ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ ଆମର ଜାନୁଆରୀ 13, 1957 ହେଲା। କରିଥିଲେ କି ମତେ ଆପଣମାନେ ଭିଡିଓକୁ ପଜ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ କରିଥିଲେ ଆମର କି ନା ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ହେଲା, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମର କ'ଣ ଅଛି କହିଛି ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁର ଗତିଜ ଶକ୍ତି କ'ଣ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ? କ'ଣ କରେ? ଅପସନ ଅଛି ବସ୍ତୁକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଏହା ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସଞ୍ଚିତ ଶକ୍ତି, ନା କହିଛି ଏହା ଗତିଶୀଳ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିବା ବଳ, ନା କହିଛି କି ବସ୍ତୁକୁ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନର ବେଗରେ
ଆଣିବା ପାଇଁ ସମ୍ପାଦିତ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିଣାମ ହେଲା। ମାନେ ସେ କଣ କରୁଛି, ଗତି ଶକ୍ତି ମାନେ କଣ, ଗୋଟେ ବସ୍ତୁଟେ ଗତି କରୁଛି ହେଲା, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଗତି ଶକ୍ତି। ମାନେ ସେ ତାର ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ସେ ଅଛି ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ସେ କେମିତି ରହିବ ନା ବସ୍ତୁ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଗରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ସମ୍ପାଦିତ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟା ହିଁ ତାର ହେବା ଦରକାର, ନହେଲେ ସେ ଗତିଶୀଳ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ପୁଣି ରହିଯିବ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର 2025ରେ ହୋଇଥିବା SST ସେବକ ସେବିକାର ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଆମର ଇଭିଏସ୍ ପେଡାଗୋଜି ଏବଂ ଇଭିଏସ୍ ର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ 25ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ମୋର ଆଶା ଆପଣମାନେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମର ମାନେ ରିସେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ ହେଉଛି ସେ ଏକ୍ଜାମର ସିଲାବସରେ କ'ଣ ଅଛି ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସିଲାବସ୍ ଅନୁଯାୟୀ କୋଉ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ୁଛି। ତ ସେଟା ଜାଣିଲେ ଆପଣମାନେ ନେକ୍ସଟ ଯାହା ବି କିଛି ଏକ୍ଜାମ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଟା ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ମୋର ଆଶା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏବଂ ଆଗକୁ ଆଉ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।